Hi students, hope all are fine and safe at your home. In the last class, we have studied the definition of GeoGebra, how to open the application GeoGebra, and we have studied a tool, show or hide grid tool. So these three topics are from chapter 5 and the chapter name is circular figures. In today's class, the students are able to understand the basic concepts in circle. You may be studied in your mathematics class the chapter name circles, and you may be also familiar with the terms radius, diameter, etc. And the students are also able to understand the relationship between the radius and diameter. So what will be the relationship between radius and diameter? You maybe already know that. So we will discuss in detail in this class. So we have started our fifth chapter. The chapter name is circular figures and we are using an application called GeoGebra. And we have discussed these topics, the first three topics in the last class: GeoGebra introduction, how to open GeoGebra application, and we have studied a tool, show or hide grid tool, in the last class. In today's class we are going to see an activity, circles with same center and different radius. Okay, so before doing this activity I will show you some of the basics in mathematics, then only it will be very clear for you. Okay, so I have written here radius, diameter, etc. So you may be already familiar with these terms. You may be studied in your mathematics class. Okay, what is radius, what is diameter, etc. Okay, so I think you have studied in your chapter name circles in your mathematics textbook. You may be studied a chapter called circles. In that chapter you may be studied this radius and diameter. Okay, now I will read out and explain here, and I will show you in GeoGebra what is radius and what is diameter for your better understanding. Okay, so I have written here what is radius: the distance from center to the circle. I repeat, the distance from center to the circle. So this I will show you in GeoGebra. So how to open GeoGebra? Yes, you have to go to the top left corner. You can see application, education. You have to go to education, and finally you have to click on GeoGebra window. Now it will be opened like this. Okay, I will zoom now. For zooming the GeoGebra window, you just right click anywhere on GeoGebra window. Just right click anywhere on GeoGebra window, and you can see here zoom, and you just choose any percentage. Here 150% I am going to choose. Okay, now it will be zoom like this. Okay, now here you can see grids. Okay, so first I will draw here 2 points. Okay, so here you have to click on the points. Here you can see the point tool. Click on point and you click on the GeoGebra window.
So it is better to draw the points in an intersection. Okay, so I'll convert my language to Malayalam, then only it will be clear for you, since it is the first time. Okay, so നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ജിയോജിബ്രയിൽ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുക. അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് വരയ്ക്കുക. സോ ക്ലിക്ക് ഹിയർ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നിടത്താണ് സാറ് ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പോയിന്റിൻ്റെ പേരാണ് എ. ഓക്കെ, ഇനി സാറ് അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ഈ ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സാർ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ആൻഡ് പോയിന്റ് നെയിം ഈസ് ബി. ഓക്കെ, സോ സാറ് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ട്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിയോജിബ്ര വിൻഡോയിലെ ഗ്രിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത്. ജിയോജിബ്ര വിൻഡോയിലെ ഈ ലൈൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 തൊട്ട് 1, 1 തൊട്ട് 2, 2 തൊട്ട് 3, അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടും 0, 1, 1 തൊട്ട് 2, 2 തൊട്ട് 3, അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സാർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സാർ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സാർ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ടൂൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണർ. You can see the circle tool. Click on the down arrow and you select the first one, circle with center through point. Click on that. Now I am choosing this point A as the center of the circle. ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ ടു ഡു, ഐ ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് മേക്ക് എ ക്ലിക്ക്. ഡോണ്ട് ലീവ് യുവർ മൗസ്. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്. Click and drag like this. Can you see here? Okay, and when you reach this point, see, you just leave your mouse. ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു സർക്കിളായി. ഓക്കെ, എന്താണ് സെൻറ്റർ? പോയിന്റ് എ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. സോ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡെലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ എന്താണ്? പോയിന്റ് എ. ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? എ പോയിന്റ് ഇൻ എ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഇനി സാറ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രം എ ടു സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു,
in the toolbox you can see here the third tool, line. Okay, click here in the down arrow here. Don't take line, you have to take segment. Okay, click on segment, and what you have to do, you have to make the first click. ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഓൺ പോയിന്റ് എ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, പോയിന്റ് സിയിലോട്ട് വരാം, അവിടെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ലൈൻ? What is this line? Line AC. Yes, it is the radius of this circle. It is the radius of this circle. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് സാർ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ to the circle. I repeat, the distance from center to the circle, a point on circle. Okay, so hope all are clear about it. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലൈൻ? ഓക്കെ, സാർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എയിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലോട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇവിടെ നിന്നും സിയിലോട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ 1 + 1 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, here you can see a tool called angle. Okay, so you just click on this down arrow, and here you can see distance or length. Okay, so from A to C ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so you can see here 2 centimeter. F is equal to 2 centimeter. Okay, so that is the radius. Okay, now what will be the diameter of this circle? So we will just see the points here. Diameters are എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? The longest distance line that can be drawn inside a circle. I repeat, the longest distance line that can be drawn inside a circle. Okay, and diameter is equal to 2 into radius. Diameter എന്ന് പറയുന്നത് 2 into radius ആണ്. 2 multiplied with radius. So I will show here. Now I am going to draw a line from here to here. Okay, so I am going to take again the segment. Sir, ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ അവിടെ 2 പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാം. പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സെക്കൻഡ് ടൂൾ പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, സാർ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ത്രൂ ദിസ് സെൻറ്റർ, അതായത് ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിലോട്ടൊരു ലൈൻ ത്രൂ സെൻറ്റർ എ. സോ അഗെയിൻ ടേക്ക് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ, click here and you choose segment, and I am going to draw a line. So first you have to click on B and just move your mouse like this, and you click on D, second click. Okay, so
സാർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ബിയിൽ നിന്നും എയിലൂടെ ഡിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ത്രൂ എ. ഓക്കെ, ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ എ. ഓക്കെ, so this is the longest line I can draw inside a circle. Is it right, my dear students? Okay, so this is the longest line and this line is known as diameter. Okay, and what I have written here, diameter is equal to 2 into radius. 2 into radius. സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടു. റേഡിയസ് എന്തായിരുന്നു, എ സി അല്ലേ. ആ റേഡിയസിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഡയാമീറ്റർ എന്താണ്, 2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ്. സോ 2 ഇൻറ്റു 2 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബിയിൽ നിന്നും ഡിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫോർമുല അല്ലേ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, റേഡിയസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും, 2 ഇൻറ്റു 2 4. സോ ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് distance or length tool from here. Here you can see this is distance or length. Click on this down arrow and you choose distance or length tool and you just click on this line BD. Can you see here? So I'll just click on this move tool. Can you see here move tool? Yes, move. ഈ ഫോർമ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബി ടു ഡി, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എത്രയാണ്, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ എയിൽ നിന്നും സി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ്. ആ റേഡിയസ് എത്രയാണ്, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, radius into 2. So 2 into 2 4. Okay, so I have just given you a basic for your better understanding. Okay, now we are going to draw a picture from your textbook, page number 29. You can see a picture like this. Okay, so this is the center point and these are the circles. Here it is drawn 2 circles with same center and different radius. So I'll show it in your GeoGebra. Okay, so I'm going to put a point here first. For taking the point, click here and click on point and you just click on ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലൈൻ. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, നൗ എഗെയിൻ വേറൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഇടാം അടുത്ത ലൈനിൽ. ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഇടാം. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ സർക്കിൾ ടൂൾ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിൻറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഇ ആണ് സാറ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, പോയിൻ്റ് ഇ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡോണ്ട് ലീവ് യുവർ മൗസ്, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് അപ് ടു എഫ് വരെ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ സർക്കിൾ. അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ സർക്കിൾ with center through point. വീണ്ടും ഇ ആണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സർക്കിൾ വരച്ച് തുടങ്ങുക. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഇ, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്, ആൻഡ് വെൻ യു റീച്ച് ജി
ജിയിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ലീവ് യുവർ ഹാൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് കൈവിടാം മൗസിൽ നിന്നും. So we have drawn a picture like this. In your textbook you can see like this. Okay, now what you have to do, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? In your textbook you can see a table like this. In your page number 30 you can see a table like this. Here it is written first circle. റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നോക്കി റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക. റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ? 2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് ഇവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എന്താണ്? 2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹിയർ വൺസ് മോർ. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ ഇതാണ് അല്ലേ? ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? ഇയിൽ നിന്നും എഫിലോട്ട് എത്രയാണ്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൺ ദ തേർഡ് ടൂൾ. ഈ ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുക. ഇയിൽ നിന്നും എഫിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത്, എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം. ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. Click on the down arrow and click on move. എന്നിട്ട് ഈ എച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ പേര് എച്ച് എന്നാണ്. ഇയിൽ നിന്നും എഫിലോട്ടുള്ള ഈ ലൈനിൻ്റെ പേര് എച്ച് എന്നാണ്. ആ എച്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ്? 1 centimeter. Okay, so you have to write in your textbook the first circle radius ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? 1 centimeter. അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 1 into 2, 2 centimeter here. Okay, likewise ഇയിൽ നിന്നും ജിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, the second circle. So I will draw a line there. വീണ്ടും നിങ്ങൾ സെഗ്മെൻ്റ് എടുക്കുക. ഇന്ന് ജിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത് ടൂൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇയിൽ നിന്നും ജിയിലോട്ടുള്ള ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ എന്ന് എഴുതാം. റേഡിയസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 2 into 2, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തേർഡ് സർക്കിൾ എന്ന് എഴുതാം. റേഡിയസ് നിങ്ങളിവിടെ 3 എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ, സാരമില്ല. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ 3. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയാമീറ്റർ? 3 into 2, 6 centimeter. Likewise you can write here the fourth circle. Radius നിങ്ങളിവിടെ എഴുതിക്കോളൂ 4 centimeter, and you can write down here diameter 4 into 2, 8 centimeter. So in today's class we have studied the relationship between the radius and diameter. So what is the relationship? Yes, diameter is equal to 2 into radius. And also we have done an activity, the circle with same center and different radius. So as a homework, you have to complete the table
which we have discussed in today's class, and you have to write down in your notebook.